small tiny insects. Then in this you can see the second instar, that is second stage. Then it is little bigger one, third. Finally you can see the fourth instar, that is fourth stage. So it has become bigger one. Then ఈ ఫ్లైస్ ఎగిరిపోయినవే అడల్ట్ యు సీ హియర్ వన్ అడల్ట్ ఫ్లై ఇస్ దేర్. దిస్ ఈజ్ అడల్ట్. ఇక్కడ అనుకోమ్మా దండిగా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ, ఇవేంటివి adults. So if you tap the leaf you can see they are flying. So these are the adults. Clear? Now last time we concluded with the control measures. First is whenever it is affected, after noticing the insect we have to forcibly clean the leaves under leaf. కింద అడుగు భాగం ఉన్నాయా దాన్ని క్లీన్ చేయాలి. దేంతో ఇట్లా వాటర్ హోస్ పైప్ తీసుకుని రాయా, హోస్ పైప్ తీసుకో. ఇట్లా వాటర్ సోర్స్ నుండి అక్కడ డైరెక్ట్ చేయ, కొంచెం ఇట్లా వాటర్ సోర్స్ ఉంటుంది, పైప్ తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నారు నాయన, ఆ పైప్ ఇక్కడ పెట్టి దాని కింద పెట్టి. సో లైక్ దిస్ అడుగులు ఎక్కడైతే ఉందో తీసి ఓన్లీ కోసం కొంతసేపు చేయి, తర్వాత ఇంకా ఇంట్లో ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే. లైక్ దిస్ వాటర్ హ్యాస్ టు బి ఫోర్స్ఫుల్లీ sprayed onto the under surface of the leaf so that the insects will get washed off. Okay, this has to be done. Then we told that followed by this washing we need to wash the leaves with the soap solution. I think yesterday we have done it. That is recorded, huh? Yes, sir. So yesterday I don't know how many of people attended. By using the sprayer, this chemical sprayer, we have applied the soap water to the under surface of the leaves and also on the top surface, so that whatever mold or black fungus that has grown to be washed off, so that the photosynthesis will become effective. That part also we have done yesterday. I think that has been recorded elsewhere. We will put that piece of recording also along with this. Now we are going to see the third method or third type of controlling the whitefly, that is applying the 5% concentrated neem oil spray. How we will prepare, farm manager will show you. So neem oil, picture? Neem oil. This is neem oil. What is the measurement? 2 to 3 ml per liter. 2 to 3 ml per liter కాకుండా 5% అంటే ఎంత? 5 లీటర్స్ 1 లీటర్లో మనం ఎంత నీళ్ళు తీసుకుందాం? 1 లీటర్ తీసుకుంటే 20 times we have to add water. ఓకేనా? Since we are spraying only the one plant, you prepare a bucket size ఎంత కెపాసిటీ? 10 లీటర్సా? 15 లీటర్స్. 15 లీటర్స్ 5% అంటే ఎంత యాడ్ చేయాలా? This is how much? 100 ml. 250 ml. Even if you put more neem oil also, it is not going to be harmful. That is why you take half bucket of the water, then apply half bucket means say roughly 10 liters తీసుకో. 10 liters కి 5% అంటే ఎంత? 0.5 ml. 10 liters 1 liter వేసేది హాఫ్ లీటర్ పోయాలి. What is the amount? 10 liters 0.5% అంటే సార్ 0.5 కాదు 5%. 5% అంటే లీటర్ 5 ml పడుతుంది. సో ఇప్పుడు 100 లీటర్స్ కి 5 లీటర్స్ వేయాలి. 5% అంటే ఇప్పుడు 10 లీటర్స్ కంటే ఎంత పోయాలా? 50 ml ఆర్ హాఫ్ ఏ లీటర్. ఇది ఉండేది ఎంత? 250 ml. అప్పటికి ఎన్ని లీటర్లు తీసుకోవాలి నీళ్ళు? 5 లీటర్స్. సో ప్రాక్టికల్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో. Simply by hearting the theoretical subject 0.5% this and make a spray and then spray it అనే దానికంటే కూడా see how difficult you are facing now to come to a conclusion how to prepare a solution of 5%. What is 5%? If you put 5 liters of this neem oil, say about in 100 liters or 95 liters, then you will get a 5% solution. Now we got how much? 250 ml. Then how much water is required to make a 5% solution? 5 liters.
So this is the use of doing the practicals. Theoretically, you know, everybody 5% new solution to be applied. Everybody will write if you by heart it. But unless this is put to practical use, it is of no use for anybody. So when we are doing practicals, we come to know the practical things. So ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ నీళ్ళకి 5 liters. You can use approximately 5 liters means ఒక 1/3 పోయేదానికి నీళ్ళు అక్కడ ఉంది వాటర్. ముంచు పర్లేదు. లెస్ దాన్ 5 liters అంటే 1/3 రావాలా. అది 15 liters కెపాసిటీ కదా. 15 liters కెపాసిటీ 1/3 పెట్టమ్మా. 1/3. ఓకే. నౌ 1/3 చూపించు ఇక్కడ. సో తీసుకోమ్మా, ఇది తీసుకో, ఓపెన్ ఇట్. 130 కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైనా దీంట్లో నష్టం కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెమికల్, then we must be very careful about the concentration, because excess concentration will scorch the leaf plants and will be harmful to the beneficial insects, or it will cause other adverse effects. So since it is a non-chemical, even if you use little extra, it will not be harmful. In fact, it will be useful because it acts as a manure or nutrient. Okay ra? Kudu chupichara? So now mix it well. కర్రతో ఎంత కలపండి అయ్యా. కర్ర దాంట్లోనే పెట్టి ఆన్ చేసి. సో వీ హ్యావ్ టు స్టిర్ వెల్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ది యూనిఫామ్ నీమ్ ఆయిల్ సొల్యూషన్ టు బి స్ప్రేడ్ ఆన్ ది కోకోనట్. ఓకేనా? స్ప్రేయర్లో వాటర్ ఉందా ఇంకా లోపల? ఉందా? ఖాళీనా? ఏముందాడా? సోప్ ఆయిల్ తీసేసి ఇవన్నీ ముందే చేసి పెట్టుకోవాలి సార్. బకెట్ తీసుకున్నప్పుడు లేదు, ఇంకొక దానికి కొడతాం. అంత టైం లేదు నాయన, చెప్పేది వినండి. వేరే బకెట్ తెచ్చి దాన్ని అన్లోడ్ చేయాలి. స్టాప్ చేసి పెట్టుకో. సో నౌ వీఆర్ పోరింగ్ 5% నీమ్ సొల్యూషన్ into the sprayer tank. Okay, fill the tank. You carry it to that plant. We have recorded separately. We have recorded how the water has been sprayed. Soap solution is sprayed. Now we have seen water spraying, how it need to be done. And in another video, which we will be attaching to this file also, we have shown how to spray the soap solution using the same sprayer. Now we can observe. Yesterday there were lot of flies, isn't it? So whether you can observe any fly here now? Nothing. That means they were washed away, and some may be left here and there. Whatever leftover insects are there at different stages of their growth now will be destroyed by using the neem oil solution. Neem oil solution spray gel. This spray also to be done mostly covering the lower lip. Even upper lip also now we cannot strictly differentiate it. We have to drench the plant almost. బాగా తడిచిపోయేటట్లు స్ప్రే చేయాలి. స్ప్రే చేయవా? బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ అది. బ్యాటరీనే సార్. ఏదో ఆన్సర్ చెప్పాలి కూడా చెప్తాను. ఇవన్నీ ముందే చేసి పెట్టుకోండి. తీరా స్ప్రేయర్ వచ్చినప్పుడు 1 గంట స్క్రూలు తిప్పుకుంటూ కూర్చోద్దండి. కానీ యూ అబ్జర్వ్ హౌ ద స్ప్రేయింగ్ ఇస్. ద స్ప్రేయింగ్ షుడ్ కవర్ ఎంటైర్ ప్లాంట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ది స్మెల్ ఆఫ్ నీమ్ ఆయిల్? సో దిస్ ఇస్ ద నీమ్ ఆయిల్. సో మొత్తం అంతా. సో పైన కూడా టోటల్గా డ్రెంచ్ చేసేయండి. ఎగురుతున్నాయా ఫ్లైస్? అవి యాక్చువల్గా బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్. ఈ లార్వాస్ను ఎగ్స్ను తినేసానికి వచ్చిన ఫ్లైస్. అది కూడా మనం వేరే రికార్డ్ చేస్తున్నాము. ఫ్లై ఎట్లుంటుంది, కాస్త హనీ కలర్లో ఉంటుంది ఒక ఫ్లై. దట్ ఆల్ విల్ షో.
దే విల్ ఫీడ్ ఆన్ ది ఎగ్స్. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ నీమ్ సొల్యూషన్ అనేది దానికి నచ్చకపోయినా ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ దట్. అప్పుడు కానీ చచ్చిపోదు. నీమ్ సొల్యూషన్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ విల్ నాట్ గెట్ హార్మ్. సపోజ్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రే కెమికల్ నాట్ ఓన్లీ టు దిస్ ఇన్సెక్ట్, it will also be harmful to the pests. In this case, whatever beneficial insects are there, that are being protected, and so it will be non-harmful spray. అంతా అయిందేమయ్యా? ఓకే, పైన కూడా మన తర్వాత కొడతారా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. సో మళ్ళీ తర్వాత చేస్తుండండి. నవ్ యూ సీ వాట్ వి సెడ్ డ్రెంచింగ్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ నాట్ బ్రాట్ దట్ కెమికల్ నా. డ్రెంచింగ్ తెచ్చేమలే, డ్రెంచింగ్ మెటీరియల్ తేలా. మేరీగోల్డ్ తెలుసు కదా చెట్లు, చెండుమల్లి ప్లాంట్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మేరీగోల్డ్ లేక చెండుమల్లి అంటాము. దీని స్మెల్ మీరు చూస్తే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. జనరల్ ఆకు చూస్తారా, వాసన చూసినాం సార్. కొంచెం పంజెంట్ గాను మంచిది, ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఘాటుగా ఉంటుంది. ఈ ప్లాంట్స్ ని గన నియర్ కోకోనట్ పెంచితే, ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయా, దీస్ ఫ్లవర్స్ విల్ అట్రాక్ట్ ఫ్లైస్, bees and other small insects which will feed on the larvae, eggs and of the white fly. ఈ ఈగలు ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడికి వస్తాయి అట్రాక్షన్ కోసము. అక్కడికి పోయిందను ఎగ్స్ తినేస్తాయి. కాబట్టి ఎక్స్టెన్సివ్గా కోకోనట్ గార్డెన్స్ ఉన్నప్పుడు వైట్ ఫ్లై అటాక్ వస్తే దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ వేర్ దే విల్ గ్రో దిస్ మ్యారీగోల్డ్ ఆర్ చెండుమల్లి చెట్లు యాజ్ ఇంటర్ క్రాప్ లాగా గ్రో చేస్తామంటే ఈ వైట్ ఫ్లైకి ఇది రిపల్టెంట్. అంటే ఈ వాసన వాసన అయితేనేమి ఈ చెట్లకి వైట్ ఫ్లైకి నచ్చదు. రైటా? అంటే మనకు కదా అలర్జీ ఉంటుంది కొన్ని వస్తువులకు. అట్లా వైట్ ఫ్లై ఈజ్ రిపెల్డ్ బై దిస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్. రెండో ఉపయోగం ఏంటి, బెనిఫిషియల్ ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బెనిఫిషియల్ అంటే ఏంటి, ఏ ఫ్లైస్ అయితే ఈ వైట్ ఫ్లై యొక్క ఎగ్స్ను లార్వేని తినేసి డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేస్తారో అలాంటి బెనిఫిషియల్ ఫ్లైస్ విల్ గెట్ అట్రాక్ట్. ఎందుకు, దీంట్లో ఉన్న పోలన్ కోసం కావచ్చు, హనీ కోసం. సో ఇట్ సర్వ్స్ డ్యూ పర్పస్. దట్ ఈస్ డ్యూయల్ పర్పస్. వన్, రిపెల్లింగ్ ది వైట్ ఫ్లై, ది అదర్ వన్ అట్రాక్టింగ్ ది beneficial flies. Okay, and in addition to that, when this is grown as an intercrop, it gives some additional income to the farmer. అవునా కదా, పూలు ఎత్తుకొని అమ్ముతారా, విజయదశమి అని వచ్చింది, దీపావళి పూలు అమ్ముతారు కదా విజయ్. సో దిస్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ అడిషనల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఫర్ ది ఫార్మర్. ఓకేనా, క్లియర్? మీరు ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారు ఇప్పుడన్నీ టు సమ్ అప్ వాట్ ఆర్ ద, ఇంకో అఫ్ కోర్స్ సాయిల్ డ్రెంచ్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ విల్ గెట్ దట్ కెమికల్ ఆల్సో. ఆ కెమికల్ కూడా డ్రెంచ్ చేసి దట్ విచ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సిస్టమిక్ insecticide. That also we will see. Now one student, you come forward and tell. ఇక లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా మర్చిపోతారు దీన్ని, కోకోనట్ వైట్ ఫ్లై అంటే పక్కన గుర్తురాల. ఇప్పుడు కంట్రోల్ మెజర్స్ నువ్వు చెప్తురా. ఈ వైట్ ఫ్లై వచ్చిన తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ అమ్మాయి చేసేసింది. ఏంటి, వైట్ ఫ్లై ఎట్లుంటుంది, ఎగ్ స్టేజ్లో కూడా గుర్తుపెట్టేసుకున్నాం. సరేనా, ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ అయినా అడల్ట్ అయిన దాకా, అంటే చిట్ట చివరి దాకా వెయిట్ చేయనవసరం లే. ఎగ్స్ కనపడతా, రౌండ్స్ కనపడతానంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ ది కంట్రోల్ మెషర్స్ సో దట్ డ్యామేజ్ విల్ బి లెస్. లేదనుకోండి మన కొబ్బరి చెట్టుగా చచ్చిపోయినట్టు మొత్తం చచ్చిపోతుంది. సో అది ఎప్పుడు చచ్చిపోతుందని చూస్తున్నాం, ఎందుకంటే చాలా సీరియస్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఆ స్టేజ్ దాకా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ యూ టెల్ మీ, వన్స్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ది ఇన్సెక్ట్ ఇన్ ఎ క్రాప్, then immediately you have to jump on to control the pest by various methods. Now first, what is the first you do when there is a white fly? వాటర్తో ఎందుకు స్ప్రే చేస్తున్నాము, ఫోర్స్గా స్ప్రే చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న ఎగ్స్ అవన్నీ పడిపోతాయి, కిందకి పడిపోతాయి, డిస్లాడ్జ్ అయిపోతాయి, ఆ పురుగులు కూడా తడిచిపోయి పారిపోతాయి. రైటా, దట్ ఈస్ వన్. ఇంకొకటి కూడా చెప్పావు, వాక్యూమ్ క్లీనర్ తో కూడా సక్ చేసేస్తే లీఫ్ కింద తీసేయచ్చు. రైట్, దట్ ఈస్ నంబర్ వన్. ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ సార్, సోప్ వాటర్ సొల్యూషన్ తో స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సార్. ఓకే, సోప్ సొల్యూషన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? సోప్ సొల్యూషన్ కూడా సార్ ఈ పైన ఉంటాయి కదా సార్, దీనివల్ల దీనిపైన ఫంగై ఫామ్ అయి ఉంటుంది, బ్లాక్ మోల్డ్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది, అదంతా క్లీన్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఫోటోసింథసిస్ జరగడం వల్ల మళ్ళీ ప్లాంట్ అనేది రికవర్ అవుతుంది. ఎక్సలెంట్. దెన్
ఇంకొకటి చెప్పాము, ఇన్సెక్ట్ మీద ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది సోప్ సొల్యూషన్ ఇన్స్ నిన్ననే అనుకున్నాం. దాని మీద వెళ్ళి సార్ దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ని బయటకి సక్ చేసేస్తుంది. suck చేయడం ఏమొస్తుందన్న వల్ల డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది, ఆ పురుగులు చనిపోతాయి సార్. చనిపోతాయి. ఎందుకు అది క్లియర్ గా చెప్పు. బికాస్ ద అందులో soap ఉన్న solution contains fatty acids which will rupture or which will weaken the exoskeleton of the insect. అంటే దాని ఇంకా పెద్ద మాటలు వాడకంటే దాని బాడీని పలసపరిచేస్తుంది, కరిగిచ్చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్నటువంటి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ దే కమ్ అవుట్. దాన్ని ఏమంటాము, డీహైడ్రేషన్ అంటాం. సో ఈ సోప్ సొల్యూషన్ పడినందువలన దాని బాడీ పలచబడిపోయి బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ బయట వచ్చేసి డీహైడ్రేషన్ జరిగి చచ్చిపోతుంది. ఓకేనా, క్లియర్? అంటే పురుగే కాదు, ఎగ్స్ కూడా అయితేనేమి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టార్స్ కూడా చనిపోతాయి. దట్ ఈస్ నంబర్ 2 ఓవర్ కంప్లీటెడ్ సోప్ సొల్యూషన్. దెన్ థర్డ్ ఈ రోజు చేసాం ఏంటి, నీమ్ సొల్యూషన్ తో ఎంత నీమ్ సొల్యూషన్? 5 5% నీమ్ సొల్యూషన్. సో క్యాల్కులేషన్ అర్థమైంది కదా. 5% నీమ్ సొల్యూషన్ ఎట్లా తయారు చేయాలంటే 5% అంటే గుడ్డి గుర్తు ఒకటే పెట్టుకోండి, 100కి 5. 5% అంటే అంతే కదమ్మా. అయితే సార్ ఒక 10 లీటర్లు అంటే 100 లీటర్లకి ఏమని 5 లీటర్లు అని అనుకుందాం. దీనివల్ల కొంచెం ఎక్కువైనా తక్కువైనా కరెక్ట్గా మ్యాథమెటిక్స్ లాగా మనకేమి ఉండనవసరంలే. ఎస్పెషలీ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ నాన్ కెమికల్స్. కెమికల్స్ వాడితే కొంచెం ప్రిసిషన్ ఉండాలి, కరెక్ట్నెస్. ఎందుకంటే ఎక్సెస్ అయితే టాక్సిక్ అవుతుంది, తక్కువ అయితేనేమో బిలో లీథల్ పాయింట్ ఏంటంటే పురుగులు చచ్చిపోవు కాదు కదా, రెసిస్టెన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాయి. ఈ కారణంగా వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ కెమికల్స్ వీ మస్ట్ బి మోర్ ప్రిసైజ్, అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలా. ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ నీమ్ ఆయిల్ కానీ నీమ్ కెర్నల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇలాంటివి కొట్టేటప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వ్యారీ ఫ్యూ పర్సెంట్ దిస్ వే ఆర్ దట్ వే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హార్మ్ఫుల్. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, మన దగ్గర 1/4 లీటరే ఉంది, 250 ml ఉంది. దానికి ఎన్ని లీటర్ల వాటర్ తీసుకున్నాము, 5 లీటర్స్. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ద సొల్యూషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఈజ్ ఎ 5% కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్. దాన్ని మనము స్ప్రేయర్తో స్ప్రే చేసాం. స్ప్రే చేసేటప్పుడు ఏంటి మన ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ ఉన్న పురుగుని చంపేయాలి. ఏది మొత్తం స్ప్రే చేసినప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ చచ్చిపోవడమే కాకుండా ఇది న్యూట్రియంట్ కూడా. నీమ్ ఆయిల్ కానీ నీమ్ కేక్ కానీ ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ లీఫ్ అబ్జార్బ్స్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఇంతేకాకుండా ఫ్లైస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ బెనిఫిషియల్ ఫ్లైస్ కూడా రిపెల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వేప చేదు వాసనకైనా రుచికైనా కొన్ని రోజులు బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా పారిపోతాయి, కానీ తిరిగి కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ వస్తాయి. మళ్ళీ థర్డ్ ఏంటి, థర్డ్ అయిపోయింది. 4th గ్రోయింగ్ ఆఫ్ మ్యారీగోల్డ్ క్రాప్, ట్రాప్ క్రాప్. ఎక్సలెంట్. దీన్ని ఏమనొచ్చు మనము, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ట్రాప్ క్రాప్. అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాప్ చేయడం కాకుండా ఇక్కడ చెప్పాలంటే బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఈ బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ వెళ్ళి దాన్ని తినేస్తాయి, లార్వాస్. అంతేకాకుండా ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రిపలెంట్ టు ది వైట్ ఫ్లై. అంటే అది కూడా ఒక ఫ్లైయే, బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్లు ఫ్లైయే. బెనిఫిషియల్ దానికి అట్రాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉంది, దీనికి మాత్రం రిపలెంట్గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఒకరికి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఒకరికి బిర్యానీ బాగుంటుంది, ఒకరికి నచ్చదు. అట్లనే ఉన్న ప్లాంట్స్ ఇన్సెక్ట్స్లో కానీ పెస్ట్లో కూడా ఏ సింగిల్ ప్లాంట్ మే యాక్ట్ యాజ్ అన్ అట్రాక్టెంట్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ ఫర్ ద అదర్స్ ఇట్ మే బి రిపలెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యారీగోల్డ్ ఇంటర్ క్రాప్ గా గ్రో చేసినందువల్ల వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్. సో బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యి దాబి పోయి ఆ వీటిని ఎగ్స్ తినేస్తాయి. వైట్ ఫైల్ రిఫైల్ చేస్తుంది రానియదు. ఇంకా దీనివల్ల యూజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్, ఫ్లవర్స్. అంటే అడిషనల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది రైతుకి. పెద్ద పెద్ద గార్డెన్ లో దీన్ని ఇంటర్ క్రాప్ గా వేసినామంటే ఫార్మర్ విల్ గెట్ అడిషనల్ ఇన్కమ్. క్లియరా? సో ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లు వస్తే అన్న మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటారా? నిద్రలో లేపడితే కూడా యూ మస్ట్ రికలెక్ట్ అండ్ టెల్ పాయింట్ బై పాయింట్. క్లియర్? ఓన్లీ వీ లెఫ్ట్ విత్ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ సాయిల్ డ్రెంచింగ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమిక్ ఇన్సెక్టిసైడ్, దట్ వీ విల్ గెట్ ఇట్. అదేం లేదు, ఒకవేళ లేకపోయినా సరే మనం కదా ఇప్పుడు నీమ్ సొల్యూషన్ తయారు చేసి వీ విల్ పోర్ ఇన్ టు ద బేసిన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ప్లాంట్ పాది అంటామా, బేసిన్, దాంట్లో డ్రెంచ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మొక్క వేరుతో పీల్చుకొని ఇట్ కీప్ ఇన్ ఇట్ సిస్టమ్ సో దట్ వెన్ ఎవర్ సచ్ పెస్ట్ అటాక్ ఇట్ విల్ డై. దాన్ని సిస్టమిక్ అండ్ ప్లాంట్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది కెమికల్. ఓకేనా?
అది ఒకవేళ చేయలేకపోయినా దిస్ మచ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, క్లియరా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు మనకు లక్కీలీ ఆర్ అన్లక్కీలీ, ఎందుకంటే చెట్లన్నీ చచ్చిపోతా ఉన్నాయి. సో వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ ఎంటమలాజికల్ పెస్ట్, దట్ ఈస్ ఇది నెక్స్ట్ టైం రైనోసరస్ బీటిల్ అంటారు. ఇది అటాక్ వచ్చి చెట్టు చచ్చిపోయింది. దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టడీ చేద్దాం, దీని లైఫ్ సైకిల్ దీనికి. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ us